گوہاوا کے اور ملکہ علاقے کے غیور بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج گوہاوا میں ہم نے اپنی الیکشن کیمپین کا پہلا جلسہ رکھا ہے۔ میں آپ سب کو اور اپنے چھوٹے بھائی اور یہاں سے 2 بار الیکٹڈ کونسلر، منتخب وائس پریزیڈنٹ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے انہی گلیوں میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے نعیم شہزاد بھٹی صاحب کو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شارٹ نوٹس پہ، تھوڑے نوٹس پہ ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع، نمائندہ اجتماع، آپ گواہ ہیں۔ جب ہمارا آپ کا رشتہ بنا تو یہاں چلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی بجلی کی سپلائی کا نظام نہیں تھا، سکول تھے ہی نہیں، جو تھے ان کے کمرے شکستہ تھے، سیوریج کا نظام سرے سے نہیں تھا۔ تنکا چن کر میں نے اور میری ٹیم نے یہ آشیانہ بنایا۔ ہر 2 سال کے بعد نئی گلی پیدا ہو جاتی تھی، گلیاں بنتی گئیں اور ہم بناتے گئے۔ یہ سکول، ایک سکول بنانے کے لیے پوری جنگ کرنی پڑی۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس علاقے کا کوئی سکول ایسا نہیں جسے ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا تاکہ بچے پڑھیں۔ یہ رنگ روڈ اور یہ سرفس روڈ، یہاں تو آنے کا راستہ ہی نہیں تھا۔ شہباز شریف کو دعائیں دیں جس نے آپ کے ووٹ کی طاقت سے اس علاقے کے لوگوں کی زندگی آسان کر دی۔ میں ابھی جب آ رہا تھا مجھے پھر کوڑے کے ڈھیر نظر آئے۔ یہ کوڑے کے ڈھیر رنگ روڈ اتھارٹی اٹھایا کرتی تھی۔ پھر موقع ملا تو اس علاقے کو صاف کریں گے، شفاف کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں لائیں گے۔ اس تھوڑی سی جو کچھ ماہ کی حکومت تھی جس میں پنجاب نہیں تھا، جو کر سکتے تھے آپ جانتے ہیں نعیم شہزاد صاحب کے ذریعے یہاں کیا گیا ہے۔ لیکن 4.25 سال یہاں کوئی کام نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کے دور میں کام کیا ہونا تھا؟ کوئی آیا ہی نہیں۔ کسی نے آپ کو پوچھا؟ بتائیں، پوچھا کسی نے؟ آپ کو پوچھا کسی نے؟ کوئی آیا؟ وہ پچھلے والے بتائیں، کوئی آیا؟ کسی نے آپ کا کوئی مسئلہ سنا؟ کوئی کام کیا؟ تو پھر یہ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ یہ باتیں ہی کرتے ہیں، انہوں نے کام نہیں کرنا۔ کام ہمارے، نام تمہارے، کام ہم کریں اور ووٹ تم لوگے۔ تم نے تو دھوکہ دیا نئے پاکستان کے نام پہ۔ آپ لوگ تو اس دھوکے میں نہیں، پڑوس والے آ گئے، آپ نہیں آئے، مگر آپ کے پڑوسی آ گئے۔ مڈل کلاس کا آدمی نہیں آیا، غریب آدمی نہیں آیا دھوکے میں، ڈیفنس والے آ گئے۔ آپ نہیں آتے دھوکے میں۔ آپ کو سیاست کا پتہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ کی ضروریات ہیں، آپ کی ضروریات ہیں، اور جو حکومت، جو جماعت آپ کی ضرورت پوری کرے، آپ کو یاد رکھے، آپ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اسے یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ نواز شریف کی جماعت ہے، یہ شہباز شریف کی جماعت ہے، یہ ہماری جماعت ہے، یہ مسلم لیگ نون ہے، جو ایک عام آدمی کے لیے اورنج لائن بناتی ہے، میٹرو بس چلاتی ہے، رنگ روڈ کے ساتھ خوبصورت دونوں طرف سروس روڈ دیتی ہے، آپ کے راستے بناتی ہے، کالجز، سکول، یونیورسٹیز، ہسپتال بناتی ہے، ڈیولپمنٹ کرتی ہے، کاروبار کا پہیہ چلاتی ہے، جاب اپرچونٹیز مسلم لیگ نون کریٹ کرتی ہے۔ لیکن نواز شریف کی شکل اچھی نہیں لگتی تھی بعض لوگوں کو۔ سازش کی
नवाज शरीफ साहब को निकाला, हमें क्या निकालना था? पाकिस्तान की तरक्की को निकाल दिया। तरक्की का पहिया रुक गया, रिवर्स गियर लग गया। अब मुल्क की मईशत की नब्ज़ें डूब रही है। 16वां जिस तरह हमने गुजारे हमारा अल्लाह जानता है। सो नहीं सकते थे, आराम नहीं कर सकते थे, अनथक काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की क़यादत पे दिवालिया नहीं होने दिया। जो अदारे हमें सौंपे गए, अमानत और दयानत के साथ काम किया। हमें जेलों में डाल दिया, हमें रुसवा किया, गालियां दी, कभी मोदी का यार, कभी गद्दार, कभी इस्लाम से खारिज, कभी ईमान से खारिज, चोर, पता नहीं क्या कुछ कहा। सबूत कोई नहीं दिया, बातें ही बातें थी, इतनी लंबी छोड़ते थे। जब आदत पड़ गई बदजबानी की, बदकलामी की, हाथ खुल गए, जबानें खुल गई। हम तो आज सियासी कारकुन है, कोई कुछ कह जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो वहां चले गए जहां जाना नहीं चाहिए था, जहां कोई नहीं जाता। जो काम दुश्मन ने नहीं किया, इन्होंने किया। खान साहब, आपको तो बड़ा शौक था लोगों को जेलों में डालने का। अपनी बारी आई तो बस हो गई, अपनी बारी आई तो हिम्मत ही नहीं पाई। इतना डर जेल से। हम तो नहीं किसी को जेलों में भेजना चाहते, ना हमने भेजा है, लेकिन आप भी तो ऐसे काम ना करें। आपने ये सूरत हाल खुद इनवाइट की है, खुद मदऊ की है। कभी कौमी असेंबली से इस्तीफे, कभी हुकूमतें तोड़ते हो, कभी मुज़ाकरात तोड़ते हो, कभी इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट चलाते हो, कभी धरना दे के हुकूमत गिराने की कोशिश करते हो। पहले पार्लियामेंट के सामने वहां पे कब्रें खुलवा रहे थे मौलाना कैनेडियन के साथ मिलके। पता नहीं क्या करता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ज़हनी तवाज़ुन का काम है, बैलेंस ठीक नहीं है, शायद बैलेंस ठीक नहीं है। जो आदमी मुतवाज़न होता है वो इस तरह की हरकतें नहीं करता, अपने दोस्तों की बात नहीं सुनता। अब जहां बैठ गया जाके, उसकी हमें तो खुशी नहीं है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो अपने मुखालिफ से मुकाबला करना चाहते हैं, दलील की बुनियाद पे, तकरीर करके, तजवीज दे के, मंशूर की बुनियाद पे। उनका मंशूर था गाली दो, मारो, पीटो, बेइज्जती करो, पगड़ियां उछालो, झूठ बोलो, लंबी लंबी छोड़ो, वो बातें करो जो हो ही नहीं सकती, ताकि लोग बहकावे में आ जाए। तो भाई बहकावे में आ जाते हैं लोग, एक बार आते हैं, दूसरी बार नहीं आते। मैं यहाँ 27 साल से आ रहा हूँ, खुद भी लड़ता हूँ, मेरे नौजवान भी यहाँ पे कौंसलर लड़ते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ से लड़े, अब यहाँ सादिक साहब का ही हल्का है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार भी कोई इलेक्शन नहीं हारे। क्यों नहीं हारते? इसलिए नहीं हारते कि हम आपसे ताल्लुक रखते हैं, आपकी तकलीफों को राहत में बदलते हैं, आपके मसले हल करते हैं, हर वक्त हमारे नुमाइंदे काम करते हैं। और फिर जब अगर मरकज में हुकूमत में आते हैं तो मुल्क में कारोबार का पहिया चलाते हैं। सूबे में शहबाज शरीफ साहब आते हैं, पूरे शहर की शक्ल बदल देते हैं। सुने, अगर 2017 में साजिश करके मियां नवाज शरीफ को निकाला ना जाता तो मेरे भाइयों और बहनों, मेट्रो बस जो भी गज्जू मत्ते से शादरा जाती है, ऐसी 4-5 मेट्रो बसें लाहौर में बन गई होती। ये रिंग रोड से गुजरती, यहाँ से गुजरेगी इंशाल्लाह ताला। याद रखना, स्पीडो बस भी, मेट्रो भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप घर से निकलेंगे, कार्ड होगा आपके पास, पूरा शहर घूमेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने काम ही नहीं करने दिया। 4 साल बर्बाद हुए, 14 साल पीछे फेंक दिया मुल्क को। जो अदारे हमने ठीक किए थे, जब वापस गए उनका कबाड़ा हो चुका था। अब क्या करना है? आज सवाल ये है, क्या करना है? ये 8 फरवरी का इलेक्शन, ये आम इलेक्शन नहीं है, ये बड़ा अहम इलेक्शन है, ताकि अवाम का फैसला आए, ताकि मजबूत हुकूमत बने जो
मजबूती के साथ, एतमाद के साथ कदम आगे बढ़ाए। 24 करोड़ के इस मुल्क को जो न्यूक्लियर पावर है, मगर पीने का साफ पानी लोगों को नहीं दे सकी ये रियासत, जो इस दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, रोटी पूरी नहीं हो रही। बिल जो है, गैस का बिल आता है और पाइप में हवा या पानी आता है, गैस नहीं आती। लोग भूखे मर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को उनकी परवरिश करने के लिए अपना आप बेच रहे हैं। ये कैफियत बरकरार नहीं रहेगी अगर इस मुल्क की इस्लाह न की गई। निजाम गिर जाएंगे सारे, कोई भी निजाम बाकी नहीं बचेगा। इसलिए ये पाकिस्तान के सियासतदानों की, वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, सारे अदारों की, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि मिलकर अब हम 8 फरवरी के बाद जो नई हुकूमत बने, सबको इकट्ठा करे, एक प्लेटफॉर्म पे लाए, मुल्क को इस दलदल से निकालें, मुल्क को आगे लेके चले। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, लाकानूनियत, नाइंसाफी हमारा मुकद्दर नहीं है, हमारा मुकद्दर बदला जाना चाहिए। लेकिन अब ये तजर्बे नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अब वो लोग मुल्क चलाएंगे जिन्हें रियासत चलानी आती है, और जिन्हें नहीं आती वो पहले सीखें। ये ब्लेम की पॉलिटिक्स, ये बेहुदा गोई, ये बंद करनी पड़ेगी। आजकल एक और नौजवान लाहौर में आया हुआ है, उसे चंद माह पहले की दोस्ती भूल गई है, उसे भी भूल